আমার প্রিয় স্টুডেন্টস, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। লেসন 6 দ্য ক্লেভার মাঙ্কি পুরোটাই পড়ানো হয়ে গেছে, আর অ্যাক্টিভিটি 3 অবধি করে দিয়েছিলাম। আজ তারপর থেকে শুরু করছি। অ্যাক্টিভিটি 4, রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য গিভেন বক্সেস। এখানে কটা স্টেটমেন্টস দেয়া আছে। যেটা ট্রু স্টেটমেন্ট তার পাশের বক্সে টি লিখবে, আর যেটা ফলস তার পাশের বক্সে এফ লিখবে। এ, দ্য ক্রকোডাইল ফাউন্ড দ্যাট ক্যাচিং দ্য মাঙ্কি ওয়াজ আ ডিফিকাল্ট জব। এটা ট্রু, টি লেখো। বি, দ্য রক অলওয়েজ টক টু দ্য মাঙ্কি। এটা ফলস, কারণ রক কখনোই মাঙ্কির সঙ্গে কথা বলতো না। এফ লেখো। সি, the monkey jumped straight into the crocodile's open mouth. এটাও false. F লেখো। D, the monkey returned to his home safely. এটা true. বাঁদর বুদ্ধি করে সেফলি তার বাড়ি ফিরেছিল। টি লেখো। E, the monkey was more clever than the crocodile. True. বক্সে টি লেখো। Activity 5. Complete the following sentences with information from the text. টেক্সট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে বাক্যগুলিকে পূর্ণ করো। আমি পরপর বলছি। A, the crocodile kept his head and tail well under water. B, after having a good meal, the monkey decided to return. C, the crocodile thought that he should speak to the monkey as the rock, because otherwise the monkey might suspect something. D, the monkey observed that every time the crocodile opened his mouth, his eyes would shut completely. E, the monkey had his home upon a riverside tree. F, the crocodile was bigger in size and also a bigger fool. Activity 6. Answer the following questions. 4টে প্রশ্ন দিয়েছে, আমি উত্তর বলে দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা নিজেরা লেখার চেষ্টা করবে। A, who swam to the rock? Answer, the crocodile swam to the rock. B, why did the monkey become suspicious? Answer, the rock looked larger than before, so the monkey became suspicious. C, what was the monkey's suggestion to the crocodile? Answer, the monkey suggested the crocodile to open his mouth wide so that he could jump straight into the crocodile's mouth. D, what did the monkey tell the crocodile from his safe shelter? Answer, the monkey told the crocodile from his safe shelter that the crocodile could never catch him. Although the crocodile was bigger in size than him, but he was a bigger fool as well. Activity 7. Fill in the blanks with words from the story. The first letter of the words are given. এই গল্প থেকে ওয়ার্ড নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।
ওয়ার্ডগুলির প্রথম লেটারগুলি দেয়া আছে, আমি পরপর বলছি। এ, দ্য ক্রকোডাইল নোটিসড দ্য মাঙ্কি ক্রসিং দ্য রিভার। বি, the monkey always escaped from the crocodile's clutches. C, the monkey thought that the crocodile was playing a trick once more. D, the crocodile could not realize the clever monkey's plan. E, from his safe home, the monkey called the crocodile a fool. Activity 8. Replace the underlined words with their opposites from the box. আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডের অপোজিট ওয়ার্ড বক্স থেকে নিয়ে লিখতে হবে। এ, ক্যান ইউ সি দ্য স্মল ট্রি? এখানে লিখবে ক্যান ইউ সি দ্য হিউজ ট্রি? বি, দিস মেডিসিন টেস্ট bitter. লেখো this medicine tastes sweet. C, last year the English question paper was easy. লেখো last year the English question paper was difficult. D, Sunita never feels nervous before an examination. তোমরা লিখবে Sunita always feels nervous before an examination. E, I am carrying a light load. Likho, I am carrying a heavy load. F, the boy has curly hair. এখানে হবে the boy has straight hair. এবার দেখো কি বলছে। Suppose the following day the monkey met his friend, another monkey, and told him what had happened. Discuss with your partner and tell the class what they said to each other. Some clues are given for you. মনে করো পরের দিন বাঁদরটার সঙ্গে তার বন্ধুর দেখা হলো। তার বন্ধু মানে আরেকটা বাঁদর। আর যা যা ঘটেছিল সে তাকে সব কিছু বলল। এবার তোমাদের কি করতে হবে, ওই বাঁদর দুটো একে অন্যকে কি বলেছিল, মানে ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল সে নিয়ে তোমরা আলোচনা করবে। এখানে কিছু ক্লু দেওয়া আছে তোমাদের কনভারসেশনের সুবিধার জন্য। একজন ফার্স্ট মাঙ্কি হবে, আর একজন সেকেন্ড মাঙ্কি হবে আর কথা বলবে। কিভাবে বলবে সেটা কিছুটা দেয়া আছে এখানে, বাকিটা তোমরা নিজেরা বলবে। যেমন ফার্স্ট মাঙ্কি বলছে হ্যালো, হাউ আর ইউ? তখন সেকেন্ড মাঙ্কি বলছে ফাইন, তারপর ফাঁকা জায়গা দিয়ে কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়েছে। সে কেমন আছে জিজ্ঞেস করছে, কারণ উত্তরে ফার্স্ট মাঙ্কি বলছে আই অ্যাম অল রাইট, তারপর ডু ইউ নো বলে ফাঁকা জায়গা দিয়ে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে। আবার এখানে বলা যেতে পারে ডু ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইয়েস্টারডে? এইভাবে তোমরা করো। এবার তোমরা বইতে দেখো পেজ নাম্বার 70। লেটস লুক অ্যাট দিস সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য টেক্সট। Number 1, it wasn't so big when I came here. Number 2, and you didn't welcome me. Number 3, you are always welcome. Wasn't মানে was not, didn't মানে did not, you are মানে you are. Wasn't, didn't এগুলো হলো শর্ট ফর্ম বা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম, ছোট করে বলা হয়েছে। আর ওয়াজ নট, ডিড নট এগুলো হলো ফুল ফর্ম। এরকম আরও আছে, দেখো আই এম
I apostrophe M মানে I am, I'll মানে I shall বা I will, there মানে they are, don't মানে do not, wouldn't মানে would not. wouldn't হলো শর্ট ফর্ম আর would not হলো ফুল ফর্ম. his মানে he is বা he has. Activity 9. Let's match the two sides. এখানে দুটো কলাম দিয়েছে, একদিকে শর্ট ফর্ম আছে আর একদিকে ফুল ফর্ম দিয়েছে. এবার ম্যাচ করতে হবে. আমি পরপর বলছি. will হলো we will, am I am, she's she is, didn't did not, weren't were not, you've you have, won't will not, can't cannot. একটা কথা বলি, ক্যাননট লেখার সময় তোমরা খুব ভুল করো. ক্যাননট একটা ওয়ার্ড, পুরোটা একসাথে লিখবে. Activity 10. Now read in pairs the following passage and underline the prepositions there. The farmer took a sharp axe and struck at the trunk of the tree. All the creatures living in the tree started to request the farmer not to cut down the tree. But the farmer didn't listen to them. He was in a hurry to finish off his work. এই প্যাসেজটা পড়ে প্রিপোজিশনের তলায় দাগ দিতে হবে. কোন কোন ওয়ার্ডের তলায় দাগ দিতে হবে সেটা এবার বলছি. The farmer took a sharp axe and struck at the trunk of the tree. এই সেন্টেন্সে at আর অফের তলায় দাগ দাও. All the creatures living in the tree started to request the farmer not to cut down the tree. এখানে in, to, আবার to এবং down এগুলোর তলায় দাগ দাও. এখানে একটা কথা বলি, ডাউন ওয়ার্ডটা কখনো প্রিপোজিশন, কখনো অ্যাডভার্ব, আবার কখনো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়. এই সেন্টেন্সে প্রিপোজিশন রূপেই ব্যবহার করা হয়েছে. But the farmer didn't listen to them. টু এর তলায় দাগ দাও. He was in a hurry to finish off his work. In, to এবং off এর তলায় দাগ দেবে. Activity 11. Let's fill in the blanks with prepositions given in the box. বক্সে যে প্রিপোজিশনস দেয়া আছে সেগুলো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে. আমি পরপর বলছি. A. The boy is looking at me. B. Give this letter to your class teacher. C. Put the duster on the table. D. Fish lives in water. E. Put off the light. F. I go to school every day. এবার কি আছে দেখি. We already know that a sentence has two parts, subject and predicate. Here are two sentences from the text. In these sentences, the subject appears right at the beginning. তোমাদের আগেই সাবজেক্ট প্রেডিকেট পড়িয়েছি, লেসন 1-এ পড়িয়েছি. সেখানে আমরা দেখেছিলাম সেন্টেন্সের প্রথমে সাবজেক্ট ছিল, কিন্তু সাবজেক্ট সেন্টেন্সের মাঝেও থাকতে পারে, আবার শেষেও থাকতে পারে. এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স দিয়েছে, দেখো. The monkey landed on the rock. The monkey subject. The crocodile swam to the rock.
এখানে দ্য ক্রকোডাইল সাবজেক্ট, এই দুটো সেন্টেন্সে সাবজেক্ট সেন্টেন্সের প্রথমে থাকছে। এবার আমরা আরও কটা সেন্টেন্স দেখব। এভরি মর্নিং আই ব্রাশ মাই টিথ, এখানে আই সাবজেক্ট। ইন হিজ ক্লাস সুনীল হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস, সুনীল সাবজেক্ট। সাবজেক্ট বার করার জন্যে মনে মনে কী প্রশ্ন করতে হবে তোমাদের বলেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়ই? হু বা হোয়াট দিয়ে ভার্বকে প্রশ্ন করতে হবে। উত্তরটা হবে সাবজেক্ট আর সেন্টেন্সের বাকি অংশটা প্রেডিকেট হবে। ইন হিজ ক্লাস সুনীল হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস, এই সেন্টেন্সে সাবজেক্ট বোঝার জন্য মনে মনে প্রশ্ন করব, হু হ্যাজ মেনি ফ্রেন্ডস ইন হিজ ক্লাস? উত্তর হবে সুনীল। তো সুনীল সাবজেক্ট এবং বাকি অংশটা প্রেডিকেট। হিয়ার কামস আওয়ার টিচার, সাবজেক্ট হলো আওয়ার টিচার। হাউ বিউটিফুল ইজ মাই ভিলেজ, মাই ভিলেজ সাবজেক্ট। তাহলে এই সেন্টেন্সগুলোয় আমরা দেখলাম সাবজেক্ট কখনো সেন্টেন্সের মাঝে থাকছে, আবার কখনো সেন্টেন্সের শেষে থাকছে। এবার অ্যাক্টিভিটি 12, রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস, সার্কেল দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড আন্ডারলাইন দ্য প্রেডিকেট। এখানে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে, তার সাবজেক্টকে সার্কেল করবে, মানে গোল করে দাগ দেবে, আর প্রেডিকেটের তলায় দাগ কাটবে। আমি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বলছি, তোমরা সেটা সার্কেল করবে, আর সেন্টেন্সের বাকি অংশের তলায় দাগ কাটবে, সেটা প্রেডিকেট। এ, ডেজ পাস্ট, ডেজ সার্কেল করবে, পাস্ট আন্ডারলাইন করবে। বি, দ্য রক নেভার টক টু দ্য মাঙ্কি, দ্য রক সার্কেল করো, বাকি অংশটার তলায় দাগ কাটো। সি, হিয়ার কামস দ্য গোলকিপার, দ্য গোলকিপার সাবজেক্ট সার্কেল করো। সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য গোলকিপার, সেটা সার্কেল করেছো, আর বাকিটার তলায় দাগ কেটে দাও। আর তলায় দাগ কাটার কথা বারবার বলছি না, সাবজেক্ট বাদে বাকি অংশে নিজেরাই দাগ কেটে নেবে, সেটাই প্রেডিকেট। ডি, এভরি ইভিনিং মাদার কুকস ফুড ফর আস, মাদার সাবজেক্ট সার্কেল করো। ই, রোহন প্লেজ ক্রিকেট ফর আ লোকাল ক্লাব, রোহন সাবজেক্ট সার্কেল করো। এফ, হাউ বিগ ইজ দ্য ট্রি সার্কেল করো। জি, আই ডোন্ট নো হিজ ফুল নেম, আই সার্কেল করো, বাকি অংশে আন্ডারলাইন করো। এবার একটা কবিতা আছে, লুইস ক্যারলের লেখা দ্য ক্রকোডাইল। How doth the little crocodile improve his shining tail, and pour the water of the Nile on every golden scale? How cheerfully he seems to grin, how neatly spreads his claws, and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. বলছে, how doth the little crocodile improve his shining tail? ছোট্ট কুমির কীভাবে তার চকচকে লেজটা তুলছে, and poured the water of the Nile on every golden scale, আর তার গায়ের সোনালি আঁশের উপর নীল নদের জল ছেটাচ্ছে। How cheerfully he seems to grin, গ্রিন মানে দাঁত বার করে হাসা, মনে হচ্ছে সে কি খুশি হয়ে দাঁত বার করে হাসছে। How neatly spreads his claws, কত নিখুঁতভাবে তার থাবা টান টান করছে। And welcomes little fishes in,
with gently smiling jaws. আর হাসি হাসি মুখে ছোট মাছেদের স্বাগত জানাচ্ছে তার মুখের ভেতর, তাদের খাবে সে। Activity 13. Let's write a short story in 8 sentences with the following hints. Give it a title. দেখো, এখানে একটা ছবি দেয়া আছে, তার সঙ্গে কিছু লেখা আছে, কিছু হিন্ট দিয়েছে। এবার ওই হিন্টসের সাহায্যে একটা ছোট গল্প লিখতে হবে। মোট 8টা সেন্টেন্স থাকবে। আর গল্প তখন গল্পের একটা নাম থাকবে, অর্থাৎ এই শর্ট স্টোরির একটা টাইটেল থাকবে। কিভাবে শুরু করবে সেটাও বলে দিয়েছে। হিন্টগুলো আগে দেখে নিই। আ ফক্স ফেল ইনটু আ ওয়েল, একটা শেয়াল কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ফেলড টু গেট আউট, বাইরে বেরোতে পারছিল না। আ গোট কেম, একটা ছাগল এসেছিল। ফক্স আস্কড গোট টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার ফ্রম দ্য ওয়েল, শেয়াল ছাগলকে কুয়ো থেকে জল খেতে বলল। গোট জাম্পড ইন, ছাগল কুয়োয় লাফালো। ফক্স ক্লাইম্বড অন দ্য গোটস ব্যাক, শেয়াল ছাগলের পিঠে উঠল। গট আউট, বাইরে বেরিয়ে এলো। গোট রিমেইনড ইন দ্য ওয়েল, ছাগল কুয়োর মধ্যেই থেকে গেল। লেটস বিগিন লাইক দিস। টাইটেল, প্রথমে টাইটেল দেবে। এই গল্পটা একটা টাইটেল দিতে হবে, তোমাদের যেটা মনে হবে সেটা লিখবে, তারপর লেখা শুরু করবে। Once a fox was moving around a village. He wasn't careful. Suddenly he fell into a well. এইভাবে লেখো, পরপর হিন্ট দেখে লিখবে। Let's work together. You have read about the monkey and the crocodile. Now sit in groups, make 3 charts. Show the number 1 difference in the kind of food the 2 animals take. Number 2, the place they live in. Number 3, their special physical features. বাঁদর আর কুমিরের পার্থক্য, তাদের খাবার, তাদের থাকার জায়গা, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, এইসব লিখে চার্ট বানাতে হবে। লেসন 6 শেষ হলো। মন দিয়ে পড়ো। কারুর কোনো অসুবিধে থাকলে, কোনো কোয়ারি থাকলে জানাবে আমায়। খুব ভালো করে মন দিয়ে পড়বে। থ্যাংক ইউ।